शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहन्तारो तायेतां नो रघुत्तमो आतसज्जधनुषा विशुस्पृशा अक्षया सुगसङ्गसङ्गिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मण अग्रता गति शापबाणाधरो युवा गसन्मनोरथोऽस्माकं रामं पातु स लक्ष्मणं रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुसरो बलि काकुत्स्थभूषपूर कौसल्यो रघुत्तमो वेदान्तवेदोऽग्नेश पुराणपुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान् अप्रमेय पराक्रम इत्याजपे नित्यं मद्भक्ताश्रयान्वितम् अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशय रामदुर्वादलश्यामं पद्माक्षपितवाससं सुवन्ति यते संसारिणो नरा रघुवरं सीतापति सुन्दरं काकुत्स्थं गुणनिधि विप्लव्यं तारिकं राजेन्द्र दशरथतनयं श्यामलं शान्तिमूर्ति वन्दे लोकाभिराम रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम श्रीराम राम भरत राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र शरणं मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र शरणं वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र शरणं शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र शरणं शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्र मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यां जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे स जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये पूजन्तं रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् वर्जनं भवबीजानां तर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरसमूह रामाय तस्मै नमः रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्यः रामे सीतया सदा भवतु मे ओ राम मामोत्तरम् राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम नाम वरानने इति श्रीबुद्धकौशिकमुनि विरचित स्तोत्रं सम्पूर्णं हरि ओम 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 ઓમની તાકાત ओम 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 सर्वकर्माणि मनसा सर्वकर्माणि मनसा सर्वकर्माणि मनसा सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वसे संन्यासस्ते सुखं वसे संन्यासस्ते सुखं वसे संन्यासस्ते सुखं वसे सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वसे सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वसे नवद्वारे पुरे देहि नवद्वारे पुरे देहि नवद्वारे पुरे देहि नवद्वारे पुरे देहि नैवं कुर्वन्
कुर्वन्न कारयन् नेवं कुर्वन्न कारयन् सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वसे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि न कर्तृत्वं न कर्माणि न कर्तृत्वं न कर्माणि न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभुः लोकस्य सृजति प्रभुः लोकस्य सृजते प्रभुः लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभुः न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगं न कर्म फल संयोगं न कर्म फल संयोगं न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते स्वभावस्तु प्रवर्तते स्वभावस्तु प्रवर्तते स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभुः न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तव्यं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते 13-14 સાથે सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते स्वभावस्तु प्रवर्तते हरिः ओम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् વસી દેહી નવદ્વારે પૂરે એનો અર્થ થાય વસી એટલે જેની ઇન્દ્રિયો અને મન વશમાં છે વસીનો અર્થ આ થાય શું થાય જેની ઇન્દ્રિયો અને મન વશમાં છે એવો
દેહી એટલે દેહધારી પુરુષ, નવ દ્વારે એટલે નવ દ્વારોના, પૂરે એટલે શરીર રૂપી પૂરમાં, સર્વ કર્માણી એટલે સઘળા કર્મોને, મનસા એટલે મનથી વિવેકપૂર્વક, પછી એટલે કે સન્નયસ્ય એટલે ત્યજીને, એવ એટલે નિસંદેશ, ન કુર્વન ન કરતો રહીને, અને ન કારયન સુખમ આસ્તે એટલે કરાવતો રહીને આનંદપૂર્વક પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત રહે છે. આખું ગુજરાતી એમ થાય એનું, જેની ઇન્દ્રિયો અને મન વશમાં છે એવો દેહધારી પુરુષ નવ દ્વારના શરીરરૂપી પૂરમાં સઘળાય કર્મોને વિવેકપૂર્વક મનથી ત્યજીને, નિહ સંદેશ ન કરતો રહીને અને ન કરાવતો રહીને આનંદપૂર્વક પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત રહે છે. નવ દ્વાર એટલે શરીરના નવ દ્વાર છે ને, આપણા બે આંખ, બે કાન, નાકના બે નસકોરા, બરોબર ને, ગુદા અને પાયું, આ જે નવ પ્રકારના જે દ્વાર છે ને, એ દ્વારની અંદર તો રહેશે, દ્વાર એ ખુલ્લા છે, પણ એ ખુલ્લા હોવા છતાં શાંતિથી અહીં કે છે ન કરાવતો રહીને આનંદપૂર્વક આ અંદર શરીરની અંદર સ્થિત થઈને રહે છે, એવો અર્થ થાય. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ચિંતન શરૂ થયું એનો 268મો દિવસ. ગઈકાલે આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 5મા અધ્યાયના 12મા શ્લોકને આપણે નમસ્કાર કર્યા. એમાં શું હતું તે કે કર્મયોગીના કર્મફળ ને ત્યજીને નૈષ્ઠિક શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે, પરંતુ સકામ માણસ કામનાને કારણે ફળમાં આસક્ત થઈને બંધાઈ જાય છે. મુક્ત અને બંધન, આ બે પ્રકારનો ગઈકાલે આપણે વિચાર કર્યો. મુક્ત કોણ છે? તો કે સર્વ કર્મ ફળનો ત્યાગ કરી અને જે કર્મ કરે છે એને કર્મ લેપાયમાન થતું નથી ને એ મુક્ત છે. પણ ફળની અપેક્ષાએ જે કર્મયોગ કરે છે એ માણસ બંધાઈ જાય છે. એમ ભગવાન ગઈકાલના શ્લોકની અંદર આટલી વાતો કરી, એને આપણે ઊંડાણપૂર્વક આપણી બુદ્ધિ પ્રમાણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એમ કે આપણે ગઈકાલે જોતા હતા કે અર્જુનને લોહીના એટલે કે શરીરના સગપણને લીધે બધા આપતા લાગ્યા. ગઈકાલે આપણે આ પણ વાત સાથે સાથે જોતા હતા કે પ્રથમ અધ્યાય જે છે એ આખો ઇતિહાસ વેદવ્યાસે લખ્યો છે. એ ઇતિહાસ બરોબર જો આપણી બુદ્ધિમાં ઉતરી જાય તો પાછળનું જે બધું 11મા શ્લોકના બીજા અધ્યાયથી ભગવાને જે તત્વજ્ઞાનની શરૂઆત કરીને એ તત્વજ્ઞાન તો આપને સમજાય. આગળના પ્રથમ અધ્યાય વિષાદ, અર્જુન વિષાદ યોગ બરોબર જો આપને સમજાઈ જાય, ઇતિહાસ બરોબર સમજાઈ જાય કે ભાઈ યુદ્ધ શા માટે અને ભગવાનને ગીતા શા માટે કેવી પડી, એ જો પહેલો અધ્યાય બરોબર સમજાઈ જાય તો આગળના બધા શ્લોકો આપને સરળ રીતે સમજાઈ જાય. તેથી ગઈકાલે અર્જુનના મનની અંદર આ બધા આપ્ત એટલે કે આપણા છે, મારા છે, હવે આ આપતાને મારીને મારે નરક જોઈતું નથી એવી એની દલીલ ભગવાનની સાથે કરે છે. બરાબર. આના કરતાં હાથમાં ભિક્ષાનું પાત્ર લઈ 5-7 ઘરે ભિક્ષા માગી અને હું મારું અંતિમ જીવન પૂરું કરીશ, પણ આ આપત એટલે મારા જે છે લોહીના સંબંધવાળા એને મારે મારવા નથી, આવું એ બોલતો હતો. તેથી ગઈકાલે આપણે જોતા હતા કે અર્જુનને લોહીના એટલે કે શરીરી સંબંધને લીધે બધા આપતા લાગ્યા. આને જ બુદ્ધિ ભ્રષ્ટતા કહેવાય છે. તેના ઉપર જ અર્જુને વૈચારિક ઇમારત ઊભી કરી છે. તે કહે છે કે કુલ ધર્મ, જાતિ ધર્મ, નીતિ ધર્મ તેમજ વર્ણ ધર્મ લડાઈથી આ 4 ધર્મો લડાઈ કરવાથી 4 ધર્મો ખલાસ થઈ જશે. અત્યારે સામે બે યુદ્ધો ચાલે છે, બરાબર ને. હવે ખાલી સામાન્ય રીતે આ ભૌતિક યુદ્ધો જો ચાલતા હોય તો પણ ગેસના બાટલાની, ક્રૂડની, ઓઇલની ઘણી બધી અવરજવર જે થતી હોય એ બધી બંધ થાય કે નહીં. સામાન્ય રીતે આ બધું આખું જે તંત્ર કેવું થઈ જાય, વેર વિખેર થઈ જાય, એટલે કોઈને સમયસર કોઈ વસ્તુ મળે ને. આજના પણ આ યુદ્ધની અંદર આવી રીતના પરિણામો આપણને જોવા મળે છે. ત્યારે ભગવાનને અર્જુન આ દલીલ કરતા કે કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં યુદ્ધ થયું અને 18 અક્ષરની સેના જો હણાઈ ગઈ
તો જાતિ ધર્મ છે, કુલ ધર્મ છે, નીતિ ધર્મ છે ને, આ બધા ધર્મો ખલાસ થઈ જાય. વર્ણ ધર્મ પણ ખલાસ થઈ જશે અને વર્ણ સંકર પ્રજા થશે, પછી કોઈ ધાર્મિક ક્રિયા કરી શકશે. આટલી લાંબી દ્રષ્ટિથી અર્જુન ભગવાનની સાથે દલીલ કરે છે. ત્યારે ભગવાન એને બહુ સરસ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. વિભિન્ન શક્તિના એટલે કે વિભિન્ન ઈચ્છાના માણસોને એકત્ર લાવીને તેમની વચ્ચે એક રાગતા નિર્માણ કરીને જીવન ચલાવવા માટે કોઈ એક તત્વની જરૂર છે. બરાબર, લોહીના સંબંધથી નહીં, પણ લોહી જેણે બનાવ્યું છે, લોહી બનાવનારના સંબંધથી માણસે એક્ય નિર્માણ કરવું જોઈએ. લોહીના સંબંધથી તો ઘણીવાર ગડબડ પણ થાય. દાખલા તરીકે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કંસને માર્યો, બરાબર, માસી પૂતનાને મારી. હવે જો લોહીના સંબંધ સાથે જો જોડાયેલા હોય તો ભગવાન આ કૃત્ય કરે નહીં. પણ ભગવાન કહે છે લોહી બનાવનારના સંબંધે કોઈ પણ આતતાયી સાત્વિક કાર્યમાં જો નડતર રૂપ થતો હોય ને, તો આવા લોકોને ખલાસ કરવા જોઈએ. આતતાયી એટલે જે કોઈનું ધન હરી લેશે, લૂંટી લેશે ધન, બરાબર, જુગતું રમીને, કોઈને બાળવાનો પ્રયત્ન કરે, કોઈને ઝેર ખવડાવીને મારવાનો પ્રયત્ન કરે, સમાજની અંદર આવી ઘણી ન કરવાની કૃતિઓ કરે, તો એવા લોકોને તો ખલાસ કરી નાખો. ભલે લોહીનો સંબંધ હોય, સગા સંબંધી હોય. અહીં તો એ જ નડતું હતું ને અર્જુનને, કે આ તો મારા સ્વજન છે, આ તો મારા આપતા છે. આપતા લોકોને કેમ મારવાના? ત્યારે ભગવાન કહે છે કે આપતા લોકો પણ જો સામે ભગવાનને માનતા ન હોય, ઈશ્વરવાદી ન હોય ને, તો એવા લોકોને પણ ખલાસ કરી નાખવા જોઈએ, એમ કહે છે. તેથી વ્યવસ્થા નિર્માણ કરેલી હોય છે. તેના માટે જ કુલ ધર્મ, જાતિ ધર્મ, સમૂહ વગેરે ઊભા કરવામાં આવે છે. વિભિન્ન લોકોમાં એકતા સાધવાની પ્રમુખ વાત લોહીનું એટલે કે શરીરી સગપણ નથી, પણ ભગવાનને જે લોહી બનાવનાર છે એનું સગપણ છે. કેવું? અર્જુનને ભગવાન આ વાત સમજાવે. બધાના હૃદયમાં એક જ ભગવાન સર્જનહાર બેઠો છે. નીતિ ધર્મ, કુલ ધર્મ ઊભા કરવા વાળું જે ભગવત તત્વ, તેને જ સામેવાળો પક્ષ અમાન્ય કરે છે. તેથી એને મારવા જ જોઈએ. ભગવત તત્વ, ભગવાનને માનવાવાળો સામેનો જે 11 અક્ષરની સૈન્ય લઈને દુર્યોધન તારી સામે અર્જુન આવ્યો છે ને, એ બધા કેવા છે? એ બધા ભગવાનને ન માનવા વાળા, બરોબર ને? એટલે નીતિ ધર્મ નીતુ જે દલીલ કરે છે ને, પણ સામેનો મોટો વર્ગ એક એવો છે કે જેને ભગવાન માન્ય નથી. જે ભગવાનને માન્ય ન કરતો હોય, આવા સમાજને હે અર્જુન ખલાસ કરવો જોઈએ. આમ ભગવાન એને સમજાવે છે. શ્રી કૃષ્ણને એમ લાગ્યું કે કુળ એટલે કે મૂળ તત્વ અમાન્ય કર્યા પછી કુલ ભ્રષ્ટતા ઊભી થશે અને ભ્રષ્ટ તત્વજ્ઞાન વધતું જશે. આ ડરથી ગીતાની અમૃત વૃષ્ટિ ભગવાને શરૂ કરી છે. ભગવાને વિચાર કર્યો કે જો આ 11 અક્ષરની સૈન્ય જો જીતી જશે, બરોબર, અને પાંડવ પક્ષ જો હારી જાય ને, તો હજારો વર્ષ સુધી સમાજમાં એક વિચાર એવો આવશે કે ભગવાનને માનવાની કાંઈ જરૂર નથી. અમે ભગવાનની સાથે નહોતા, ભગવાન અમારી સાથે નહોતા, છતાંય અમે આ યુદ્ધ જીતી ગયા છે. એટલે આ હજારો વર્ષ સુધી સમાજની અંદર આવી ખોટી સાપ ઊભી ન થાય કે ભગવાન વગર પણ અમે રાજ્ય ચલાવી શકીએ છીએ. આવી તો એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે ઊઠ ઊભો થાય. તો કૌરવ પક્ષ જો જીતી જશે ને, તો હજારો વર્ષ સમાજની અંદર એક આવી અંધકાર સમાજમાં ફેલાઈ જશે કે ભગવાનની અમને જરૂર નથી. તેથી આ લડાઈનું એક મુખ્ય કારણ આ છે. ભગવાન આટલો બધો અર્જુનને લડવા માટેનો જે આગ્રહ કરે છે ને, એ આટલા માટે કરતા રહેલા છે. કારણ કે ભગવાનની દ્રષ્ટિ લાંબી છે, આપણી તો ટૂંકી 5-25 વર્ષ સુધીનું માંડ વધારે સારો હોય તો 50 વર્ષ સુધીનું વિચારી શકીએ એમ. ત્યાં તો આપણી બુદ્ધિ ત્યાં કામ કરતી. આ તો હજારો વર્ષ પછી સમાજની અંદર આવી સ્થિતિ ઊભી ન થાય ને, એનું ધ્યાન રાખીને ભગવાન આગ્રહ કરીને અર્જુનને લડાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેથી શ્રી કૃષ્ણને એમ લાગ્યું કે મૂળ તત્વ અમાન્ય કર્યા પછી, એટલે ભગવત તત્વ માન્ય કર્યા પછી કુલ ભ્રષ્ટતા ઊભી થશે અને ભ્રષ્ટ તત્વજ્ઞાન વધતું જશે. આ ડરથી ગીતાની અમૃત વૃષ્ટિ અહીંયા
વરસાવવાની ભગવાને શરૂઆત કરી છે. બરોબર. 11મા શ્લોકથી, બીજા અધ્યાયના 11મા શ્લોકથી ભગવાને સુંદર મજાનું એક તત્વજ્ઞાન, એક આવી રીતનું જ્ઞાન આપવાની અર્જુનને શરૂઆત કરી છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના પ્રથમ અધ્યાયની ભૂમિકા જ બહુ સુંદર અને સરસ છે. આ અધ્યાયનો અર્જુન તો આપણને બહુ જ ગમે છે, કારણ કે તે થાક્યો છે, અટકો છે, મોહિત થયો છે. આપણે પણ મોહિત થઈએ, આપણે પણ થાકી, આપણે પણ સ્ખલનચિત થઈએ, આપણે પણ પાછા પડીએ. આવું થાય કે નહીં? વ્યવહારની અંદર કામ કરતાં કરતાં નાના મોટા સંઘર્ષો આવે, નાની મોટી લડાઈઓ આવે ને, ત્યારે માણસ થાકે છે, માણસ અટકે છે, માણસ સ્ખલનચિત થાય છે. આ બધું કોને થાય? આપણા જેવા સામાન્ય સંસારી માણસને આ બધું આવે. સંસારી માણસની કાંઈ પત્ની મરી જવાની છે, દુઃખ કોને થાય? આપણી પત્ની મરી જાય તો આપણે થોડા 13 દિવસ સુધી આપણે લાગે કે હાલું બહુ કરી, ભારે કરી. હવે સંન્યાસીને પત્ની જ ન હોય અને તો એને કાંઈ દુઃખ લાગે? એટલે કે જે સમાજમાં રહે છે, સંસાર કરે છે, એને તો અગવડ આવવાની. તેથી અર્જુન આપણો પ્રતિનિધિ છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર અર્જુને ભગવાન સાથે જે કાંઈ તર્ક, દલીલો, બુદ્ધિ જે ચલાવીને, એ કોના માટે ચલાવી છે? આપણા માટે. આપણા પ્રતિનિધિ થઈને ભગવાનને અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો, સમસ્યાઓ જે કાંઈ હતી ને, એ પૂછી લીધી છે. તેથી કર્મયોગનું વર્ણન કરીને ભગવાન ફરીથી આ 4 શ્લોકમાં સાંખ્ય યોગનું વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કરે. શ્લોકની અંદર સાંખ્ય શાસ્ત્ર અને કર્મયોગની વાત કરી 7 થી 12 શ્લોકમાં. 5મા અધ્યાયના 7 થી 12 શ્લોકની અંદર ભગવાને સાંખ્ય શાસ્ત્ર અને યોગશાસ્ત્ર બંનેનો વિચારપૂર્વક વિચાર કરીને આ 6 શ્લોકની અંદર અર્જુનને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. હવે 7મા શ્લોક શું કહેવાય, 13મા શ્લોકથી ભગવાન આ 4 શ્લોકની અંદર શું કહે છે? કર્મયોગનું વર્ણન કરીને ભગવાન ફરીથી 4 શ્લોકમાં સાંખ્ય યોગનું વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કરે છે. એનો આજથી આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. હવે 13મા શ્લોકથી 13, 14, 15 અને 16 આ 4 શ્લોકની અંદર સાંખ્ય શાસ્ત્રનું ફરીથી પ્રકરણ ભગવાન અહીંયા ઊભું કરે છે. નવી રીતે, નવા વિચારથી, નવા એંગલથી અર્જુનને સાંખ્ય શાસ્ત્ર ભગવાન સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એ 4 શ્લોકની અંદર વર્ણન છે. એ 4 શ્લોકનો આજથી આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. સર્વ કર્માણિ મનસા સંન્યાસ્યાસ્તે સુખમ વસે નવ દ્વારે પુરે દેહી નૈવ કુર્વન્ન કારયન. આમ ભગવાન અહીંયા 13મા શ્લોકની અંદર કહે છે કે જેની ઇન્દ્રિયો અને જેનું મન વશમાં છે એવો દેહધારી પુરુષ 9 દ્વારોના શરીરરૂપી પૂરમાં સઘળાય કર્મોને વિવેકપૂર્વક મનથી ત્યજીને નિસંદેશ ન કરતો રહીને અને ન કરાવતો રહીને આનંદપૂર્વક પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત રહે છે. 9 દ્વારની ભગવાને આ શ્લોકની અંદર વાત કરી છે. એનો આજે આપણે વિચાર કરવાનો છે. પણ આજે રામનવમી છે કે નહીં? ગઈકાલે ઘણા લોકોએ રામનવમીનો ઉત્સવ ઉજવ્યો, ઘણા લોકો આજે પણ રામનવમીનો ઉત્સવ ઉજવે છે. એટલે આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો અભ્યાસ કરતાં વચ્ચે જે કાંઈ ઉત્સવો આવે ને, એને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં આવા અનેક પ્રકારના ઉત્સવો આપણે આપ્યા છે. એ ઉત્સવો શા માટે આપ્યા? કોઈ 15 દિવસે આવે, કોઈ 20 દિવસ આવે, કોઈ વળી અઠવાડિયાના અંતરે આવે. માનો કે આજે રામનવમી હોય તો અઠવાડિયાના અંતરે વળી પાછો એક ઉત્સવ આવશે, હનુમાન જયંતિ. તો કે આવા વર્ષની અંદર એવા 25-30 ઉત્સવો એવા છે કે જે કોઈ અઠવાડિયે, 15 દિવસે, મહિને અથવા 20 દિવસે આવી રીતના આવતા હોય. તો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો અભ્યાસ કરતાં વચ્ચે આજે આપણે રામનવમીનો ઉત્સવ આવ્યો છે. તો રામને પણ આજે આપણે નમસ્કાર કરી લેવા. આ પવિત્ર દિવસ છે, બરાબર? એ પવિત્ર દિવસ હજારો વર્ષથી આખા ભારત અને ભારતની બહાર રહેનાર જે લોકો છે એ રામનવમી, જન્માષ્ટમી કે હનુમાન જયંતિ શા માટે ધામધૂમથી ઉજવે છે? તો એ ઉત્સવ પાછળનો હેતુ, ઉત્સવ પાછળનું જે મર્મ છે ને, એ આપણે સમજી લેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેથી આજે થોડીક વાતો આપણે રામની પણ કરી લઈએ, રામના ગુણગાન કરી, રામની પણ પૂજા આપણે કરી લઈએ. તેથી આજે રામનવમી. એમ રામ અને કૃષ્ણ
એ તો ભારતીય સંસ્કૃતિના આધાર સ્તંભો અને ભારતીય જનતાના નિષ્ઠા કેન્દ્રો છે. કેવા? અત્યાર સુધી વિદેશના લોકોએ ભારતીય સંસ્કૃતિને તોડવા માટે ઘણા બધા પ્રયત્ન કર્યા, પણ આ બે અવતારો અથવા બે જે શક્તિઓ છે એ શક્તિઓ ઉપર એની સાંચ ડૂબતી, એ બંને તોડવાનો, ખલાસ કરવાનો વિધર્મીઓએ જબરજસ્ત પ્રયત્ન કર્યો, પણ ભારતીય સંસ્કૃતિના બે મહાન ચરિત્રો રામ અને કૃષ્ણ ઉપર એની સાંચ ક્યાંય ખૂટી નહીં. બીજામાં ઘણા બધા એને શેનશાળા કર્યા છે, બીજા અવતારોમાં ઘણું બધું કીધું છે કે તમારું આમ છે ને તેમ છે, પણ આ બે અવતારો ઉપર એણે કશું કરી શક્યા નથી. ઘણો પ્રયત્ન કર્યો, પણ એક પણ નબળી વાત, નબળો વિચાર કે નબળું કર્તૃત્વ આ બે અવતારોમાં એને કોઈ જગ્યાએ દેખાણો નથી. તેથી બધા ઉપર કર્યા, પણ આ બે અવતારો ઉપર એ કાંઈ કરી શક્યા નથી. તેથી રામ અને કૃષ્ણ એ તો ભારતીય સંસ્કૃતિના આધાર સ્તંભો અને ભારતીય જનતાના નિષ્ઠા કેન્દ્રો. આપણું કોઈ જો નિષ્ઠા કેન્દ્ર હોય ને તો આ બે અવતારો છે. રામ અને કૃષ્ણના રંગે ભારત જેટલું રંગાયું છે એટલા બીજા કોઈના રંગે રંગાયેલું નથી. રામ અને કૃષ્ણના રંગે જેટલું ભારત રંગાયેલું છે એટલું બીજા કોઈ રંગોથી રંગાયું નથી. તેથી રંગાયેલું નથી. હૃદય ઉપર આ બંનેનું શાસન ચાલે. રામ અને કૃષ્ણનું હૃદય સિંહાસન ઉપર બેઠા. ક્યાં? ભૌતિક શાસન નહીં, પણ દરેકના હૃદયની અંદર આવી અને આ બે ચરિત્રો એવી રીતના બેઠા છે. તેથી આ બંને જે મહાપુરુષો છે, અવતારો છે, એનું સ્થાન ક્યાં છે? તો દરેકના હૃદય ઉપર બેઠેલા છે. એમ કે ઠેક ઠેકાણેથી આવતો શ્રી રામ જય જય રામ અને શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી. કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ, યુપીમાં જાઓ, મધ્યપ્રદેશમાં જાઓ, કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ ને તો તમને આવો અવાજ તમને સાંભળવા મળશે. શ્રી રામ જય રામ, હરે કૃષ્ણ હરે રામ. આવી રીતના સુરો આપણા કાન પાસે સંભળાય છે. રામ આપણા જીવનમાં એટલા બધા ઓતપ્રોત થઈ ગયા છે કે ભારતના ગામડાઓની અંદર બે વ્યક્તિઓ જ્યારે રસ્તા ઉપર મળે છે ને ત્યારે ભેટી અને રામ રામ બોલે. રામ આપણી અંદર એટલા ઓતપ્રોત થઈ ગયા છે, રામ આપણા જીવનમાં એટલા તરબોળ થઈ ગયા છે કે ગામડાની અંદર જાય અને કોઈ બે વ્યક્તિ જો સામસામી મળે તો કાં તો રામ રામ કરે અને કાં તો ભેટી અને આવી રીતના રહેશે. રામ રાખે તેને કોણ સાકે. ઘણી બધી કહેવતો છે. રામના માટે જેટલું બોલીએ ને સવાર સુધી બોલી તો કાંઈ ખૂટે એમ નથી. પણ અહીં કે છે ઘણી બધી વાતો એવી છે કે જે વાતોને આજે આપણે સમજી લઈએ. રામ આટલા જગતની અંદર પ્રિય શા માટે છે? નકર આવી રીતનો બળબળતા તાપની અંદર ચામડી દાઝી નાખે એવા સમયની અંદર રામનો જન્મ થયો. કેવા? બરોબર ને? એટલી બધી તડકો ને તાપ પડે છે. એમ કે છતાં આપણા જીવનમાં ઓતપ્રોત થઈ ગયા છે. એટલે કે ભારતના કોઈ પણ ગામડાઓમાં બે વ્યક્તિ જ્યારે રસ્તા ઉપર મળે છે ત્યારે રામ રામ કરીને ભેટી પડે છે. બીજી વાત, રામ રાખે તેને કોણ સાકે. એ પણ રામ રાખે તેને કોણ ચાખે. એ શબ્દોમાં ભગવાનના રક્ષણની એટલે કે શક્તિમાં રહેલો માનવનો વિશ્વાસ પ્રતિબિંબિત થાય. ભગવાન ઉપરનો વિશ્વાસ, ભગવાન ઉપરની શ્રદ્ધા. રામ રાખે તેને કોણ ચાખે. આ શબ્દ પ્રયોગની અંદર રામ ઉપરનો ભરોસો અથવા રામ ઉપરની શ્રદ્ધા અથવા રામ ઉપરનો વિશ્વાસ આપણો મજબૂત થઈ જાય. ભાઈ રામ રાખે ને કોણ સાકે. બરાબર? ઘણીવાર આપણે કહીએ ને કે હમણાં જ એક ભાઈ બહુ વાત કરતા હતા કે એ પોતે ટેમ્પો લઈને જતા હતા, ઉપર ઘણો મોટો વજન હતો અને એ ટેમ્પો પૂર ઝડપે હાલતો હતો ને કોઈ કારણોસર એ ટેમ્પો આખો ઊંધો પડી ગયો. બધો માથે સામાન વજનદાર હતો, એ ભાઈ ને ઓલા ભાઈ નીચે. આવી રીતનું થઈ ગયું. પણ આજુબાજુના બધા દોડીને આવ્યા, મહેનત કરીને, તો એ ભાઈને ઊંચી આણ આવી. કોને રાખ્યા ભાઈ? આટલો મોટો વજન અચાનક આવી રીતનું કોઈ વાહનની અંદર જો થઈ જાય, અને ઘણીવાર આપણને એમ થાય છે કે આ ભાઈ તો ગયો હવે, કારણ કે આટલો મોટો વજન આટલી મોટી થાય તો એ તો ગયો. પણ જ્યારે બધા ભેગા મળીને જ્યારે આ બધું કરે છે ને ત્યારે એ ભાઈને ઊંચી આંચ આવી. હમણાં એક ભાઈ આ વાત કરતા, રામ રાખે તેને કોણ સાકે ભાઈ. બરોબર ને? એટલે રામને જેને રાખવા હોય ને એ રાખે, નકર ઠેસ આવે તોય મરી જાય. ઘણે શું થયું ભાઈ? કોઈ ઠેસ આવીને પડી ગયા, બે થઈ ગયું ને, અસ્યુતમ કેસ્યુતમ થઈ ગયું. એટલે રામ રાખે
તેમ રહીએ અથવા રામ રાખે તેને કોણ ચાખે, આ કહેવત પણ આપણે આ ભગવાન ઉપરનો પૂર્ણ વિશ્વાસ અને પૂર્ણ શ્રદ્ધા આ શબ્દ ઉપર આપણે જોવા મળે છે. રામ રાખે તેને કોણ ચાખે એ શબ્દોમાં ભગવાનની શરણા એટલે કે રક્ષણ શક્તિમાં રહેલો માનવનો વિશ્વાસ પ્રતિબિંબિત થાય છે. રામ રાખે તેમ રહીએ. બીજો એક શબ્દ શું છે? રામ રાખે તેમ રહીએ. આવો પણ એક શબ્દ છે કે નહીં? રામ રાખે તેમ રહીએ એ શબ્દોમાં સાચા ભક્તિની સમર્પણની ઝલક આપણે જોવા મળે છે. રામનું શરણું જેણે સ્વીકારી લીધું છે એટલે કે કાંઈ કહે છે ને, રામ રાખે તેમ રહીએ એ શબ્દોમાં સાચા ભક્તની સમર્પણ વૃત્તિની ઝલક આપણે જોવા મળે. ભગવાનને સમર્પિત થયેલો જે ભક્ત છે એની ઝલક રામ રાખે તેમ રહીએ એ શબ્દની અંદર આપણે જોવા મળે છે. પ્રભુ વિશ્વાસથી ચાલનાર માનવ કાર્ય કરે કે સંસ્થાને માટે રામ ભરોસે એ શબ્દ પ્રયોગ પણ આપણે કોઈ સંસ્થા કામ કરતી હોય ને કેમ બાપા એ તો ભાઈ રામ ભરોસે હાલે આવું બોલે કે નહીં? ઘણા રામના માટે ઘણા બધા શબ્દના પ્રયોગ થયેલા છે. જેટલા એના માટે વિચારી જેટલા શબ્દો બહારથી કાઢીને એટલા શબ્દો ઓછા પડે. તેથી પ્રભુ વિશ્વાસથી ચાલનાર માનવ કાર્ય કે સંસ્થાને માટે રામ ભરોસે એ શબ્દ પ્રયોગ આપણે ત્યાં પ્રસિદ્ધ થઈ ગયો. કેવો ભાઈ આ તો રામ ભરોસે હાલે છે ભાઈ, શું કે રામ ભરોસે આવું છે. પછી ઘટમાં રામ વસે એક આ શબ્દ પણ આપણે બહુ પ્રચલિત થઈ ગયેલો છે. ઘટમાં રામ વસે એ શબ્દ સમૂહ એટલે કે ઈશ્વરની સર્વવ્યાપકતાનું દર્શન કરાવે. ઈશ્વર સર્વવ્યાપક એટલે કણની અંદર ભગવાન વસેલો છે. એ આ ઘટમાં રામ વસે એ શબ્દ સમૂહ ઈશ્વરની પ્રતીતિ કરાવે છે. માનવ માત્રથી શરૂઆત કરી અને કણની અંદર પણ પ્રભુનો વાસ છે. એ આ ઘટમાં રામ વસે એ શબ્દ આપણે સમજાવે છે. કોઈ પણ સુવ્યવસ્થિત અને એટલે કે સંપન્ન રાજ્ય વ્યવસ્થા માટે રામ રાજ્ય શબ્દ વપરાય છે. કોઈ પણનું સારું શાસન જો ચાલતું હોય વ્યવસ્થિત બધી રીતે બરાબર કાયદાથી માંડીને બધી જે વાતો છે ને એ એકદમ બરોબર વ્યવસ્થિત ચાલતી હોય તો આપણે શું કહેવાય? એ રામ રાજ્ય છે. હો ભાઈ, ત્યાં તો રામનું જેવું અયોધ્યાનું રાજ્ય હતું ને એવી રીતે માનવ પોતે પોતાના વ્યક્તિગત જે કાંઈ નીતિ નિયમો છે ને એ તો પાળે છે, પણ સમાજે અથવા રાજ્ય જે નિર્માણ કરેલા નિયમો છે ને એનું પણ ઉલ્લંઘન કરતો નથી. એટલે ભાઈ એ શું કહે છે? એ તો રામ રાજ્ય છે એમ કહીએ ને આપણે. તેથી કોઈ પણ સુવ્યવસ્થિત અને સંપન્ન રાજ્ય વ્યવસ્થા માટે રામ રાજ્ય શબ્દ પર્યાય સમૂહ બની ગયો છે. સત્યનિષ્ઠ અને પ્રામાણિક એવા મહામાનવ રામનો ગુરખો ઓઢે. કેવા ઘણીવાર સાત્વિક લોકો, સજ્જન લોકો, પ્રામાણિક લોકો, સત્યનિષ્ઠ રામ નામનો બુરખો ઓઢી કોઈ દાંભિક માણસ અસત્ય કે અપ્રામાણિકતા આચરે ત્યારે તેના માટે એક શબ્દ છે. શું છે? કે મુખ મેં રામ બગલ મેં સૂરી. શું છે ના? આવા ઘણીવાર રામ નામનો બુરખો પહેરી અને સમાજને જ્યારે ઉલ્લુ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય ત્યારે એના માટે એક શબ્દ વાપરવામાં આવે. શું આવે? મુખ મેં રામ બગલ મેં સૂરી. આવો શબ્દ વપરાય કે નહીં? આવી એક કહેવત છે આપણી. આવી તો ઘણી બધી કહેવતો છે. સ્વાર્થને માટે રામ નામને સાધન બનાવનાર, સ્વાર્થને માટે રામ નામને સાધન બનાવનાર પતિત માનવ પર પ્રહાર કરતા કોઈએ સરસ વ્યંગ કર્યો છે કે રામ નામ જપના અને પરાયા માલ અપના. આવો વ્યંગ પણ રામની ઉપર તો જેટલા વાક્યો અથવા જેટલી કહેવતો બોલાય ને એટલી ઘણી બધી બોલી શકાય છે. શું છે? રામ નામ બોલના અને પરાયા માલ અપના. કોના માટે? તો કે સ્વાર્થને માટે રામ નામને સાધન બનાવે. આજે નથી ભગવાનને કથે ભાગવતને સાધન બનાવી અને કરોડો રૂપિયા આજે લોકો નથી કામતા. કરોડો રૂપિયા યોગને પણ આવી રીતના સાધન બનાવે છે. અને ઘણા માટે યોગને સાધન બનાવી અને રૂપિયાની નોટું છાપવાના કારખાના નથી યોગીઓ કરી દેતા? કરે કે નહીં? રોજ પેપરમાં આવે તો સાંભળતા હશો કે આણે ફલાણી જગ્યાએ
જે યોગ પુરુષ પાછો કે હું આ યોગ પુરુષ હતો. યોગ પુરુષે શું કર્યું તો કે કરોડો રૂપિયાની નોટો નકલી છાપવા માટે એણે આખું કારખાનું ઊભું કરી પુરુષના, અને 50% મારા તમારા જેવા તેને ભાગીદાર બનાવી અને આ કારખાનું શરૂ કર્યું. હમણાં એ પકડાઈ ગયું અને યોગ બાબા તો અત્યારે જેલમાં હવા ખાય છે. કેવા યોગ બાબા ક્યાં છે અત્યારે? જેલમાં હવા ખાય છે. શા માટે? તો કે ભક્તિના નામે, ધર્મના નામે, રામના નામે, યોગના નામે આ લોકો સમાજના લૂંટારુઓ, ધોળા દિવસના બધા લૂંટારુઓ છે. અને એ લૂંટારુઓ ભગવાનની ઓથ હેઠે, ભગવાનના નામ નીચે ઘણું બધું કરતા રહેલા છે. એટલે એના માટે શબ્દ શું વપરાય? રામ નામ જપના, પરાયા માલ અપના. આવી એક કહેવત છે કે રામ નામ જપના, યોગ જપો, યોગ શીખવાડો બધાય ને બધા. અને એમાંથી જે કાંઈ આવક આવે એ આપણી ને પૈસા વધ્યા હોય તો 5 પતિને મિત્રો બનાવી અને નકલી નોટું છાપવાનું કારખાનું. આ મોટામાં મોટો જો કોઈ ગુનો રાષ્ટ્રનો જો હોય ને, પણ હવે સમજ નથી પડતી કે આવા ગુનેગારને ફાંસી કેમ નથી આપતા. હકીકતે રાષ્ટ્રના જે અર્થવ્યવસ્થાની અંદર જે આડઅસર અથવા જે આવી રીતનું ખોટું જે કૌભાંડ કરે છે ને, એવાને તો સીધા ફાંસી ઉપર લટકાવી દેવા જોઈએ. પણ એના કેસ આલે, પૈસા ખૂબ ખિસ્સામાં હોય એટલે માણસ છૂટો થાય કે નહીં. આજે આજીવન કેદ પામેલા ઘણા વિચિત્ર વેશ ધારણ કરી અને નકામા કામ કર્યા હોય એને સરકારે આજીવન કેદ આપી દીધી, મરે ત્યાં સુધી. પણ એવી રીતના પૈસા વાપરી અને 6 મહિનાના વચ્ચેના સમયગાળાના આવી રીતના લઈ અને સમાજમાં ફરે છે કે નહીં? બિંદાસથી ફરે, કાંઈ વાંધો નહીં. 6 મહિના સુધી તમે હવે આ પૈસાના જોરે આ બધું પાછું કરે, બરોબર ને? તો કહેવાનો અર્થ કે અહીંયા રામ નામ જપના અને પરાયા માલ અપના, આ કહેવત એક પણ પડી ગઈ છે. બીજી વાત, અજ્ઞાત ભાવિ તરફ અસહાય બનીને જોતા રહેલો માનવ બોલી ઉઠે છે, ન જાણ્યું જાનકી નાથે સવારે શું થવાનું. શું કે આ એક પણ કહેવત આપણી પડી. શું થયું? અજ્ઞાત ભાવિ, કાલ શું થવાનું છે કોઈને ખબર. એટલે અજ્ઞાત ભાવિ તરફ અસહાય બનીને જોતો રહેલો માનવ બોલી ઉઠે કે હું બોલી ઉઠે, ન જાણ્યું જાનકી નાથે સવારે શું થવાનું છે. અને એના ઉપરથી આ કહેવત પડી કે નહીં? આ એના એટલે રામ એક શબ્દ એવો છે, રામ એક એવો જબરજસ્ત શક્તિશાળી વિચાર એવો છે કે એના ઉપરથી ઘણી બધી કહેવતો સમાજની અંદર પ્રચલિત થઈ ગઈ છે એમ કે. બીજી વાત, માથે બોજો ન રાખતા. એક કહેવત એવી છે, માથે બોજો ન રાખતા સહજ ભાવે કુદરતને ખોળે ખૂંદવા અલકે નીકળી પડનાર માણસ માટે રમતા રામ. કેવા રમતા રામ, આવો એક પણ શબ્દ પ્રયોગ આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિમાં રામના નામ ઉપર થયેલો છે. માથે બોજો ન રાખે કે રમતા રામ ભાઈ, જ્યાં ખાવાનું મળે ત્યાં ખાઈ લેવાનું, કામ કરવાનું. એટલે કે માથે બોજો ન રાખતા સહજ ભાવે કુદરતના ખોળે ખૂંદવા નીકળેલ પડનાર માણસ માટે રમતા રામ શબ્દ પ્રયોગ પણ ધ્યાન ખેંચે તેવો. રમતા રામ ભાઈ કેવા, આ ઘણા ગામડામાં રમતા રામ આવતા. આશ્રમ ક્યાં કે અમે તો રમતા રામ. માનવ જ્યારે જીવનની બાજી હારી જાય, ઘણી બધી કહેવતો છે. કહેવતો આપણે સવાર સુધી આંકી તો ખૂટે એમ નથી, પણ એને થોડીક મર્યાદા રાખીને આપણે સમજવા, કારણ કે રામનું જીવન હજી આપણે આગળ જોવાનું છે. માનવ જ્યારે જીવનની બાજી હારી જાય, બેસે હું થાકી જાય, કંટાળી જાય, ઘણીવાર મરવાની ઈચ્છા પણ થઈ જાય, બરાબર. સંસારથી, કુટુંબથી, ફેક્ટરીમાં નુકસાન આવ્યું હોય અથવા ઘણી બધી આવી રીતની અગવડો આવે ત્યારે માણસ જીવનની બાજી હારી જાય. એના કરતાં એ કે મરી જવું સારું. આમ ઘણાય લોકો પેપર ખોલી તો 2-5 ઘટના તો રોજ આપણે પેપરમાં આપણે આજુબાજુને સાંભળવાને જોવા મળે કે નહીં? એવા માણસ માટે માનવ જ્યારે માનવ જીવનની બાજી હારી બેસે અથવા મૃત્યુ પાસે આવે તો સહજ માણસથી બોલાઈ જાય કે તેમના રામ રમી ગયા. શું કે એના રામ રમી ગયો. આપણે બોલી જ નહીં, આ બધી કહેવતો છે, આ બધા શબ્દ પ્રયોગ રામને ધ્યાનમાં રાખીને લોકો એ ઘણી બધી કહેવતો પણ બનાવી છે. આવી રીતે રામ આપણા સમગ્ર જીવન અને વ્યવહારમાં ગૂંથાઈ ગયો છે. કેવો રામ આપણા સમગ્ર વ્યવહાર જીવન હોય, કૌટુંબ જીવન હોય, સામાજિક, રામ બધી જગ્યાએ ઘૂસી ગયો છે. એટલે રામ બધો જ આપણા જીવનમાં પ્રવેશ કરી ગયા છે.
આવી રીતે એટલે કે આવી રીતે રામ આપણા સમગ્ર જીવનમાં અને વ્યવહારમાં ગૂંથાઈ ગયા છે. સમગ્ર જીવનમાં રામ આપણો સવાઈ ગયો છે. એટલું જ નહીં, હજી એક કહેવત રહી છે, એટલું જ નહીં પરંતુ મૃત્યુ પછી પણ લોકો શમશાન યાત્રામાં માનવને રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ બોલતા બોલતા શમશાનમાં લઈ જાય છે. જન્મથી અંત સુધી રામ આપણા જીવનમાં સવાઈ ગયો. છેલ્લે પણ રામ બોલો ભાઈ રામ બોલે કે નહીં? 4 જણાના ખંભે જ્યારે મૃત શરીરને શમશાન યાત્રા જ્યારે કરાવે ત્યારે પણ રામ બોલો ભાઈ કયો શબ્દ બોલે? એટલે રામ આપણા સમસ્ત જીવનની અંદર સવાઈ ગયો છે. એવા રામનો આજે જન્મ દિવસ છે. બળતા તાપની અંદર ભયંકર અંગારા વર્ષે એવા અગ્નિ સૂર્યના તાપની વચ્ચે બપોરના 12 વાગે ભગવાન શ્રી રામનો જન્મ થયો છે. શા માટે થયો છે એનો થોડાક વિચાર આપણે થોડોક રામના બારામાં થોડોક આજ તો બધી એના માટે ઘણી બધી કહેવતો ને ઘણા બધા શબ્દ પ્રયોગ આટલા બધા તો છે, ઘણા બધા છે, પણ આપણે વિચારી રાખવો છે. અમારે એક બાપા અહીંયા આવે છે ને લિસ્ટ લઈને લાંબુ, કેવા એને રામ ઉપર કહેવતો લીખી છે. એ મારી પાસે પડી મને આપી છે. એ કે તમારો અભ્યાસ કર, રામ ઉપર કેટલી કહેવતો લીખી છે, એવું કાગળ આપ્યું છે. આવા શ્રીરામનો જન્મ ચૈત્ર સુદ 9મીના દિવસે બપોરના 12 વાગે થયો. કેવો? આવા રામનો જન્મ બપોરના 12 વાગે ચૈત્ર મહિનાની 9મે દિવસે થયો છે. બળબળતા બપોરમાં અને ધગધગતા તાપમાં શ્રી રામનો જન્મ થયો. જીવ અને જગત જ્યારે આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિથી તપ્ત થઈ જશે ત્યારે એમને શાંતિ, સુખ, સમાધાન, પ્રેમ, ભાવ, પાવિત્ર અને પ્રસન્નતાના પુંજ એવા શ્રી રામ જન્મ લે છે. માણસ જ્યારે ત્રાહિમામ થઈ ગયા, જેમ તડકાથી માણસ ત્રાહિમામ થાય ને, સૂર્યનો તાપ એટલો બધો અહીંયા ચૈત્ર મહિનામાં તપતો હોય છે, એનાથી ઘણીવાર આવી રીતના પ્રકૃતિથી પણ માણસ ઘણીવાર ત્રાહિમામ થઈ જાય છે. એવી રીતે આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ સાંસારિક માણસની અંદર આ 3 પ્રકારની જબરજસ્ત આવી રીતની અગવડો છે. એ અગવડોમાં આવી અગવડો જ્યારે એને આવે અને એને માર્ગદર્શન આપવા, પ્રેમ આપવા, હૂંફ આપવા માટે બપોરના બળબળતા તાપની અંદર ભગવાન પોતે જન્મ લઈને આ આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ ગતતા રહેલાને માર્ગદર્શન આપવા માટે ભગવાન યુગે યુગે આ જગતની અંદર અનેક પ્રકારના જન્મ ધારણ કરીને આવે છે. તેથી જીવ અને જગત જ્યારે આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિથી તપ્ત થઈ જાય છે ત્યારે એમણે શાંતિ અને સુખ આપવા, પ્રેમ અને પાવિત્ર અને પ્રસન્નતા પુંજ એવા શ્રી રામ જન્મ લે છે. આ પાવિત્રતા સમજાવવા માટે, આખું જીવન સમજાવવા માટે આવા ભગવાન અવતાર લઈને આવે છે. તેમનો જન્મોત્સવ ભારતમાં ઠેર ઠેર ધામધૂમથી ઉજવાય છે, કારણ કે તેમના જન્મથી અને જીવનથી આખા એ રાષ્ટ્રને અને આખા સમાજને માનનીય માર્ગદર્શન મળતું રહેલું. રામનું ચરિત્ર, રામનું જીવન, એની કાર્ય પદ્ધતિ, જીવન પદ્ધતિ, ભાઈઓ પ્રત્યેનો આવો ભાવ અથવા કુટુંબ ઉપરની જે કાંઈ બધી જે વાતો છે ને, એ રામના જીવન ઉપરથી આખા દુનિયાને માર્ગદર્શન મળતું રહેલું છે. પછી કૌટુંબિક, સામાજિક, નૈતિક તેમજ રાજકીય મર્યાદામાં રહીને પણ ઉત્તમ પુરુષ સી રીતે બની શકે છે તે રામનું જીવન આપને સમજાવે. જ્યારે વાત ઘણી છે, જ્યારે રામ અયોધ્યા છોડીને 14 વર્ષ માટે વનમાં ગયા, વનની અંદર જ્યારે ફરતા હોય ત્યારે અનેક લોકોના સંપર્કમાં આવે, અને અનેક લોકોના સંપર્કમાં આવ્યા પછી બધા લોકો પૂછે છે, ભાઈ તમે કોણ છો, તમે શા માટે વનમાં ફરો છો, આવા શું કહેવાય. ત્યારે ભગવાન શ્રીરામ એક જ જવાબ આપે છે કે અયોધ્યા નગરી છે, એનો રાજા દશરથ છે. દશરથ રાજાને 4 પુત્ર છે, એનો મોટો પુત્ર હું, મારું નામ રામ છે. ભગવાન તરીકે આખી વાલ્મીકી રામાયણમાં હું ભગવાન છું એવો કોઈ જગ્યાએ કોઈને જવાબ આપ્યો. શું કહે છે? અયોધ્યા નગરી, પવિત્ર નગરી, એનું સંચાલન કરવાવાળા રાજા દશરથ, રાજાને 3 રાણી અને એમની એક રાણી છે, એનો હું મોટો પુત્ર છું અને મારું નામ રામ છે.
આ માનવ તરીકેની ઓળખાણ એણે જગભરની અંદર આપી છે. તેથી માનવ છે એ માનવમાંથી ઉત્તમ પુરુષ જો થવાનું હોય તો એ આપણે રામ પોતે સમજાવે છે. સામાન્ય રીતે જીવતા જીવતા જેમ સામાન્ય પુરુષ જેમ જીવે ને એવી રીતનું જીવન જીવતા જીવતા ઘડતા એ પુરુષોત્તમ સુધી એ પહોંચી ગયા છે. રામ આપણે આ સમજાવે છે. ભલે જન્મ આવી રીતનો થયો હોય પણ માણસ જો પ્રયત્ન કરે ને તો પુરુષમાંથી પુરુષોત્તમ સુધી પહોંચી શકે એવી તાકાત માણસની અંદર છે. આ સમજાવવાને માટે ભગવાન રામ પોતે બળતા તાપની અંદર આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ જ્યારે આખું રાષ્ટ્ર એનાથી ત્રાહિમામ થઈ જશે ત્યારે એને માર્ગદર્શન આપવા માટે આવે છે. માનવ તરીકે આવ્યા અને માનવમાંથી પુરુષોત્તમ સુધી પહોંચવાનું કામ આ રામે કર્યું છે. તેથી 10,000 વર્ષ થયા પણ રામ તો આજે આપણા હૈયાની અંદર આવી રીતના હોય એવી રીતનું આપણે થાય છે. તેથી અહીં કહે છે કૌટુંબિક સામાજિક નૈતિક તેમજ રાજકીય મર્યાદામાં રહીને બધી જ મર્યાદામાં રહીને રામ પોતે જ્યાં સુધી સરયુ પ્રવેશ કર્યો ત્યાં સુધી બધી જ મર્યાદામાં રહીને અહીંયા મર્યાદા પુરુષોત્તમ તરીકેની ડિગ્રી એને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે. તેથી પુરુષ ઉત્તમ પુરુષ થઈ એટલે કે સી રીતે થઈ શકે તે રામનું જીવન આપને સમજાવે છે. આત્માનામ માનુષમ મન્યે રામમ દશરથાત્મ છે. આ ઓળખાણ આપે છે. વાલ્મીકી રામાયણમાં વાલ્મીકીએ બહુ સ્પષ્ટતા લખી છે. રામને જંગલની અંદર વનની અંદર કોઈ પૂછે ભાઈ તમે કોણ છો તો રામ કહેતા હું આત્માનામ માનુષમ મન્યે રામમ દશરથાત્મજ. શું કહે છે? હું રાજા દશરથનો પુત્ર. એના રાજા દશરથને 4 પુત્ર અને એમાંથી મોટો પુત્ર મારું નામ રામ છે. આમ એની ઓળખાણ વનવાસ દરમિયાન 14 વર્ષમાં જ્યારે લોક સંપર્કમાં આવે ને જ્યારે લોકો પૂછતા ત્યારે કહેતા આત્માનામ માનુષમ મન્યે રામમ દશરથાત્મા. રામ વનમાં બધાને આમ જ કહેતા હતા અયોધ્યાના રાજા દશરથનો પુત્ર હું રામ છું. અમે 4 ભાઈઓ છે. આવી રીતની ઓળખાણ આપતા હતા. પાણીનો ટાઈમ થઈ ગયો. બસ અધ્યાય 5 ને શ્લોક નંબર 13 એનો અભ્યાસ કરતાં પહેલાં આજે રામનવમી છે એટલે આપણે થોડુંક રામનવમીના ઉત્સવની થોડી વાતો કરીએ. બરાબર ને? કે ચૈત્ર સુદ નોમ બપોરના 12 બળ હળતો તાપ એની અંદર ભગવાન શ્રી રામનો જન્મ થયો. ને જન્મ થયા પછી સામાન્ય પુરુષમાંથી પુરુષોત્તમ કેવી રીતે બની શકાય એ રામે પોતે જીવીને બતાવ્યું. એમ કોઈ જગ્યાએ એણે પોતે ઉલ્લેખ કર્યો નથી કે હું ભગવાન તો હું રાજા દશરથનો મોટો પુત્ર છું, મારું નામ રામ છે. આવું બોલતા દરેક જગ્યાએ જ્યાં જાય ને કોઈ કદાચ પૂછે તમે કોણ, શા માટે જંગલમાં આવ્યા છો, કેવી રીતના, ત્યારે આ બધી વાતો એ કહેતા હતા. એટલે રામાયણ આપણને આ વાત સમજાવે છે કે પુરુષમાંથી પુરુષોત્તમ સુધી જો પહોંચવાનું હોય તો રામના ગુણો જીવનમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેથી પોતાને માનવ સમજતા રામ સામાન્ય માનવમાંથી દેવ કોટીમાં સી રીતે પહોંચી ગયા તે વાલ્મીકીએ રામાયણમાં દર્શાવ્યું છે. વાલ્મીકી પોતે જ લખે છે કે આવી રીતના માનવમાંથી ઉત્તમ પુરુષ અને ભગવાન તરીકે કેવી રીતના પહોંચી ગયા ને એ રામાયણમાં વાલ્મીકીએ આપણે દર્શાવ્યું છે. રામમાં દેવત્વ રામે નિર્માણ કર્યું છે. માનવ ઉચ્ચ ધ્યેય રાખે, કોઈ પણ માણસ ઊંચું ધ્યેય રાખે, ઉચ્ચ આદર્શ રાખી ઉન્નતિ સાધી શકે તે રામે પોતાના જીવનમાં સમાજને કરી બતાવ્યું. અને એ પ્રમાણે ચાલવાનો જે પ્રયત્ન કરે એ પણ ઉત્તમ પુરુષ તરીકે સમાજમાં બની જાય તેમ. અને તેવી જ વ્યક્તિ દેવત્વ પામી શકે એની પ્રતીતિ મહર્ષિ વાલ્મીકીએ આપણને કરાવી છે. વિચારોમાં, વિકારોમાં તથા વ્યવહારિક સર્વે કાર્યોમાં તેમણે માનવીની મર્યાદાઓ છોડી નથી. તેથી શ્રી રામને એક મર્યાદા પુરુષોત્તમ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં એણે મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું નથી. રામ રાજા તરીકે હોય, પતિ તરીકે હોય, ભાઈ તરીકે હોય, સમાજની અંદર આવી રીતના હોય તો પણ જ્યાં જેવી રીતનું એક શું કહેવાય એક માનવને શોભે તેવું મર્યાદામાં રહીને કરી શકાય તેવું એવી બધી જ વાતો રામે પોતાના જીવન દ્વારા
સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તેથી વિચારોમાં, વિકારોમાં તથા વ્યવહારિક સર્વે કાર્યોમાં શ્રી રામે માનવીની મર્યાદાઓ છોડી નથી. તેથી આજે જગતમાં રામને મર્યાદા પુરુષોત્તમ નામથી પણ આપણે બધા ઓળખી છીએ. માનવજાત રામ બનવાનું ધ્યેય રાખે અને આદર્શ રાખે એટલા માટે મહર્ષિ વાલ્મીકે રામનું ચરિત્ર ચિત્રણ કર્યું છે. સદગુણોની ટોચ અને તેમનો સમુચ્ચ એટલે રામ. આ ગુણો હું મારામાં લાવીશ એટલે હું રામ બનીશ. રામો ભૂત્વા રામમ યજેત. આવી મહત્વાકાંક્ષા રાખી માનવના મનમાં નિર્માણ કરવા લેખીની વાલ્મીકે હાથમાં લીધી. અને ભગવાનના જે કાંઈ ગુણો હતા ને એ બધા જ ગુણોનું વર્ણન વાલ્મીકીએ 24,000 શ્લોકની અંદર બરોબર લખી દીધું છે. રામના જીવનમાં પ્રતીતિ એટલે કે થતી દેવી તેજસ્વી અને સાંસ્કૃતિક અસ્મિતા રામને મળેલા દિવ્ય શિક્ષણને આભારી. રામની અંદર જે આ કાંઈ ગુણો આવ્યા ને, બંને ગુરુ વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્ર એ બંને અહીંયા રામ લક્ષ્મણના ગુરુ છે. એટલે આ બધું સર્વગુણ સંપન્ન રામ બન્યા એનું કારણ શું છે કે આ બંને ગુરુઓને આભારી છે. એમ કે બંને ગુરુએ સારી રીતે એને શિક્ષણ અને સંસ્કાર આપ્યું, તેથી એના જીવનની અંદર આ સંસ્કારો જોવા મળે છે. વિશ્વામિત્ર રામને યજ્ઞના રક્ષણ માટે લઈ ગયા હતા, પણ ત્યાં તેઓ રામ લક્ષ્મણને જુદી જ પદ્ધતિથી શિક્ષણ આપતા હતા. રામાયણ આપણે વાંચ્યું એટલે આપણે ખબર છે કે જે વખતે અયોધ્યામાંથી રામ લક્ષ્મણને વિશ્વામિત્ર લઈ અને પોતાના તપોવનમાં આશ્રમમાં આવે છે, તો બાનું તો એને યજ્ઞનું હતું, પણ એને ઉચ્ચ કોટીનું શિક્ષણ આપવાનું હતું. એને શાસ્ત્રનો ઊંડો અભ્યાસ કર્યો છે, પણ શસ્ત્ર હજી એને શીખવાનું બાકી છે. વિશ્વામિત્ર સમજતા હતા, કારણ કે એક ક્ષત્રિય હતા, કે આને મારે ઉચ્ચ કોટીનું આવી તો ધનુષ્યની અંદર કઈ તાકાત છે ને કઈ રીતે લડી શકાય ને એ બધું શિક્ષણ મારે આપવાનું છે. તેથી યજ્ઞના બાને રામ અને લક્ષ્મણને લેવા માટે અયોધ્યામાં આવ્યા. અને અહીંયા વશિષ્ઠને કહે છે કાંઈ વાંધો નહીં, રાજા દસ કે આને મોકલી આપો. એટલે આવ્યા. એટલે જુદી ઝપથી ખબર ન પડતા વાતો કરતાં વિશ્વામિત્રે ક્યારે શસ્ત્ર અને શાસ્ત્ર રામ લક્ષ્મણને ભણાવી દીધું. એ રામને પણ ખબર ન પડી, અને રામને ખબર ન પડી કે આ હું ક્યારે ભણીને વિશ્વામિત્રે મારી અંદર આ બધું કામ કરી નાખ્યું. આને ખરા અર્થમાં શિક્ષણ કહેવામાં. ખબર ન પડતા ભાર ન રાખતા જે શીખવાડવામાં આવે ને તે જ સાચું શિક્ષણ છે. આજે આપણું કેજીમાં હોય કે જુનિયર કેજીમાં આપણું બાળક સ્કૂલે જતું હોય ને, તો પણ એને ગેટ સુધી આપણે મૂકવા આવવું પડે. શા માટે? કે એનો વજન જ દફતરમાં એટલો બધો હોય છે ને કે એ બાળક ઉપાડી શકતું. એટલે ભારવાળું શિક્ષણ છે. કેવું? નાનપણથી જ બાળકની અંદર ભારવાળું એટલું શિક્ષણ એને લાદી દેવામાં આવે છે કે ઊંચું માથું કરી શકતો નથી. અહીંયા વિશ્વામિત્રના તપોવનની અંદર રામ લક્ષ્મણને ખબર ન પડી કે વિશ્વામિત્રે એમને ક્યારે શાસ્ત્ર અને શસ્ત્ર બંને ભણાવી દીધા. વિશ્વામિત્રને પણ ખબર ન પડી કે મેં આને ક્યારે ભણાવી. વાતોચીતો કરતા જાય, સંવાદ કરતા જાય. જંગલની અંદર જ્યારે રજાના દિવસો હોય ત્યારે રામ લક્ષ્મણને અહીંયા વનની અંદર જંગલમાં લઈ જાય. જંગલમાં વહેતા ઝરણા બતાવીને વિશ્વામિત્ર પ્રકૃતિ ઉપરનો ભાવ ઊભો આખો કરી જશે. બરાબર? અનેક પ્રકારની વનસ્પતિ, અનેક પ્રકારનું જે કાંઈ હોય છે ને એ ખબર ન પડતા હાલતી ચાલતી જેમ જંગમ આવી રીતે શિક્ષણ સંસ્થા હોય એવી રીતે વિશ્વામિત્રે ખુલ્લા આકાશની અંદર બધા જ પ્રકારનું શિક્ષણ એને આપી દીધું. એમાં પાટી નહીં, પેન નહીં, પૂછે. રામાયણમાં આપણે વાંચ્યું હતું કે જે વખતે લક્ષ્મણને રામ જ્યારે વનની અંદર ફરવા માટે લઈ જાય અને મોટા મોટા ઢગલા હાડકાઓના જોવે. કોણ? રામ. એટલે રામ સહજ વિશ્વામિત્રને પૂછે છે કે હે ગુરુદેવ, આ શું છે? ત્યારે ગુરુદેવ વિશ્વામિત્ર કે આ હાડકાના ઢગલા છે. તો કે હાડકાના ઢગલા એટલા મોટા કેમ છે? તો કે સમાજની અંદર આસુરી વૃત્તિના લોકો એટલા બધા રાક્ષસો વધ્યા છે ને કે જે સત્પુરુષો હોય, સાત્વિક પુરુષો હોય, મોટા મોટા આશ્રમો રાખીને જે બેઠા હોય ને એની અંદર એ હુમલો કરે છે અને હજારો ઋષિઓને મારી અને ખતમ કરે છે. આ એના હાડકા છે. કેના હાડકા છે? સહજ રામ પ્રશ્ન પૂછે છે વિશ્વામિત્રને કે આ શું છે? તો કે હાડકાનો ઢગલો છે. શા માટે છે?
તો કે આ બધા ઋષિઓ સાત્વિક અને સજ્જન પુરુષોને આ રાક્ષસોએ હણી અને આવા ખલાસ કરી નાખ્યા છે. ત્યારે માટી માથે લઈને રામ પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે જ્યાં સુધી સૃષ્ટિમાંથી રાક્ષસી વૃત્તિને હું ખલાસ ન કરું ત્યાં સુધી હું જંપીને બેસીશ. આ વિશ્વામિત્રે જ્યારે આ શબ્દો કીધા ને ત્યારે રામે ત્યાં ને ત્યાં સંકલ્પ લઈ લીધો. હજી તો લગ્ન કરવાના બાકી હતા, ઘણું બધું બાકી હતું, પણ આવા હાડકાના ઢગલા જોયા પછી રામ પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે આ પૃથ્વી ઉપર આસુરી સંપત્તિને ખલાસ કરી અને દેવી સંપત્તિ હું નિર્માણ કરી. ખબર ન પડતા ગુણો કેવી રીતના આવે છે, હાલતી ચાલતી જંગમ શિક્ષણ સંસ્થા કેવી હોય, એ વિશ્વામિત્રના તપોવનમાં વિશ્વામિત્રે સારી રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તે ત્યાં કહે છે, વિશ્વામિત્ર રામને યજ્ઞના રક્ષણ માટે લઈ ગયા હતા, પણ ત્યાં તેઓ રામ લક્ષ્મણને જુદી પદ્ધતિનું શિક્ષણ આપતા. નહીં પાટી નહીં પેન, હરતા ફરતા કેવી રીતનું આખું શું કહેવાય, આકાશનું જ્ઞાન મળી જાય, વનસ્પતિનું જ્ઞાન મળી જાય, પહાડોનું જ્ઞાન મળી જાય, બધું કણકણની અંદર પણ આવું જીવ છે એ બધા જ્ઞાનની પ્રતીતિ વિશ્વામિત્ર વારંવાર અવારનવાર રામ લક્ષ્મણને કરાવતા હતા. આમ વિશ્વામિત્ર રોજ રામની જીવન દિવીમાં સાંસ્કૃતિક પ્રેમનું ઘીનું ટીપું નાખતા. રોજ, હું એક દિવસ નહીં, જ્યાં સુધી તપોવનમાં રહ્યા અને જ્યાં સુધી જનકપુરીમાંથી પત્ર ન આવ્યો ત્યાં સુધી અહીંયા વાલ્મીકી લખે છે કે બંને યુવાનોને રામ અને લક્ષ્મણને શિક્ષણ આપવાનું કામ વિશ્વામિત્રે કર્યું છે. એક દિવસ મોટી કંકોત્રી તપોવનમાં અહીંયા વિશ્વામિત્ર ઉપર આવી કે ભાઈ જનકપુરીની અંદર અમે સરસ મજાનો એક ધનુષ્ય યજ્ઞનું આયોજન કર્યું છે, તો તમે આ યજ્ઞની અંદર પધારજો. આવું જ્યારે વિશ્વામિત્રના વ્યક્તિગત ઉપર જ્યારે આવી રીતે શું કહેવાય કંકોત્રી આવી, વિશ્વામિત્ર વિચાર કરે છે કે આમંત્રણ તો મને છે, પણ મારે રામ અને લક્ષ્મણને પણ એ યજ્ઞમાં લઈ જવા જોઈએ. આ બધું જે કાંઈ વાતો છે ને એ વાતો 24,000 શ્લોકની અંદર વાલ્મીકે બહુ સરસ રીતે રામાયણમાં લખી રાખી છે. એવા રામને આજે આપણે યાદ કરવાના છે. રામ એટલે આપણે કહીએ ને કે રામ એટલે ખબર ન પડતા અહીંયા પુરુષમાંથી પુરુષોત્તમ કેમ બની જવાય. કૌટુંબિક મર્યાદા હોય, સામાજિક મર્યાદા હોય, વ્યક્તિગત મર્યાદા હોય, પછી કોઈ પણ પ્રકારની મર્યાદા હોય તો રામે કોઈ પ્રકારની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું નથી. રામ એટલે રામ. વાર્તા લાંબી છે, બધાએ મારા કરતાં રામાયણ તમે વધારે વાંચી છે, પણ જે વખતે અહીંયા જનકપુરીની અંદર યજ્ઞમાં રામ અને લક્ષ્મણને લઈ અને વિશ્વામિત્ર જે વખતે આવે છે, બરોબર, અનેક રાજાઓ ત્યાં આ યજ્ઞની અંદર સીતા અમને વરમાળા પહેરાવે ને એ હેતુથી ઘણા બધા રાજાઓ પણ ત્યાં આવેલા છે. રાજાઓ આવ્યા છે, બધા બેઠા છે અને બધા નીતિ નિયમો હતા એ બધા યજ્ઞની અંદર ધનુષ બાણ કેવી રીતનું કરવું એ બધા નીતિ નિયમો બધા સમજાવી દીધા, પણ કોઈથી ધનુષ ઘણા મોટા રાજાઓ પણ ત્યાં પણ કોઈ આ કામ કરી શક્યું નહીં. પછી વિશ્વામિત્ર હળવેકથી કહે છે કે ભાઈ તું હવે આ કામ કરી. એમ કરીને ધનુષ્ય ભંગ થતાં સીતા હાથમાં વરમાળા લઈને આવે છે. ત્યારે રામ એને અટકાવે છે કે મારા પિતાની આજ્ઞા લીધા વગર હું તમારી સાથે લગ્ન સંબંધથી જોડાઈ શકતો નથી. હું આ રામાયણ વાંચવા જેવું છે. આજે તો બે જણાને ગમી ગયું, કાંઈ નહીં, બાપા ના પાડતો હોય ને હાલ કોર્ટમાં આવ્યા છે. આજની પરિસ્થિતિ કેવી છે? આટલી સુંદરી ધનુષ્ય ભંગ કર્યો છે અને જનક રાજાએ જે કાંઈ નિયમો ઘડ્યા હતા એ બધાનું પાલન કરી અને આ કામ રામે કરેલું છે. સામે આવી સુંદરી છે, ત્રૈલોક્ય સુંદરી, બરોબર, અને ઘણા રાજાઓ એ કરી ન શક્યા, રામે એ કર્યું. પણ જ્યારે વરમાળા પહેરાવવા આવે છે ને ત્યારે કહે છે કે મારા પિતાની આજ્ઞા હોય તો જ હું તારો પત્ની તરીકે સ્વીકાર કરું. માળા પાછી હટી ગઈ અને પછી તો જનક રાજા અહીંયા વાર્તા લાંબી છે, અયોધ્યાની અંદર જાન તેડાવીને બહુ મોટું આવું કામ કરે છે. રાજા દશરથનો જ્યાં ઉતારો હતો ને ત્યાં રામ જાય છે, બે હાથ જોડીને પિતાને નમસ્કાર કરીને કહે છે કે પિતાજી તમારી જો આજ્ઞા હોય તો હું આ લગ્ન સંબંધથી જોડાઉં. આ બધી વાત કરે છે અને પિતાએ આજ્ઞા આપેલી છે. આજના કાળમાં આ રામાયણ આપણે આ સમજાવે છે કે આટલી મોટી આખી વિશ્વ સુંદરી દુનિયાને પણ શરમાવે અથવા
દુનિયા પણ જેના ઉપર આવી રીતની થઈ જાય એવી સુંદર એક કન્યા સામેથી અહીંયા શું કહેવાય હાર પહેરાવા અને પોતાના પતિ તરીકે આવી રીતના પત્ની તરીકે જાય છે, પણ રામ કહે છે કે પિતા કે તો જ આ સંબંધ આપણો પાકો, નહીતર ભલે મેં ધનુષ્ય ભંગ કર્યો પણ એનો અર્થ એવો નથી કે મારે કોઈની માળા સ્વીકારી. પિતાએ આજ્ઞા આપેલી. આ બધું રામાયણ આપણે શીખવાડે છે. હું અને કે ને કોઈ પણ પ્રકારની મર્યાદા રામે છોડી કાંઈ નહીં. મેં ભંગ કર્યું છે ને, વિશ્વામિત્ર મને કીધું, મેં ધનુષ્ય તોડ્યું અને જનક રાજાએ જે શરત મૂકી હતી એ મેં પૂરી, એટલે સીતા તો મારી. પણ મર્યાદા છોડી, મર્યાદા છોડી. મર્યાદા શું કહે છે કે પિતાની આજ્ઞા સિવાય આગળ ચલાય નહીં. ભલે ગમે એટલી શક્તિ સુરવીર ગમે અણી નાખે એટલી તાકાત હોય, પણ પિતા જો રજા મને આપે તો જ હું આ લગ્ન ગ્રંથિથી જ. આવી બધી જ વાતો રામાયણની અંદર સુંદર મજાની વાલ્મીકીએ લખી રાખી. ઘણી બધી વાતો છે. રામના જીવનમાં રહેલા સદગુણો પણ આજના દિવસે સમજી લેવા. રામની અંદર જે કાંઈ સદગુણો છે ને એ આજ રામનવમીના પવિત્ર દિવસે આજે આપણે સમજી લેવા જોઈએ. જેને રામ થવાની ઈચ્છા હોય, જેને નરમાંથી નારાયણ થવું હોય, તેણે રામના બધા જ ગુણો જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. બધા ન ઉતરે તો આજે રામનવમીના દિવસે રામનો એકાદ ગુણ પણ જીવનમાં લાવવાનો આજના દિવસે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. રામ આપણા સૌ એટલે કે રામ આપણા સૌની સામે એક કૌટુંબિક આદર્શ મૂકીને ગયા છે. રામને બીજા 3 ભાઈઓ પણ હતા, છતાં તેઓની વચ્ચે ઝઘડો થયો હોય એવું કોઈ જગ્યાએ અત્યાર સુધીમાં આપણે સાંભળવા મળ્યું. એને 3 ભાઈઓ હતા ને, રામ સિવાયના લક્ષ્મણ, ભરત અને શત્રુઘ્ન. પણ અત્યાર સુધીની ઘણી બધી રામાયણો, આ એક વાલ્મીકી રામાયણ છે એવું ઘણી બધી પુષ્કળ રામાયણો ભારતની અંદર અનેક લોકોએ લખેલી છે. એમાં અદ્ભુત એક રામાયણ છે, એમાં તો રામની બધી અદ્ભુતતા જ બતાવી છે. વાલ્મીકી પણ રામાયણ છે, તુલસીકુત પણ રામાયણ છે. આવી ઘણી બધી પ્રકારની રામાયણો છે, પણ વાલ્મીકી જે રામાયણ છે ને એ જ આપણા માટે પૂર્ણ છે. એમ એ જ આપણા માટે આવી રીતનું છે. એમ કે ત્યાગમાં આગળ અને ભોગમાં પાછળ. રામ શું સમજાવે છે? એકાદો ગુણ જો આપણે લઈને જઈએ ને અહીંથી, બધા ગુણ કદાચ ન આવે, કારણ કે રામ તો એ ગુણોનો ભંડાર છે. કોઈ પણ ગુણ એવો નહીં હોય કે જે રામે પોતે જીવનમાં આત્મસાત ન કર્યો. એટલે ત્યાગમાં આગળ અને ભોગમાં પાછળ. દશરથ રાજાનો જે પરિવાર હતો એ રામનો આ જીવન મંત્ર હતો, એનો જીવન મંત્ર હતો. ભોગની અંદર પાછળ લેવાનું અને ત્યાગની અંદર આગળ રહેવાનું. સ્વાર્થ ત્યાગની પરાકાષ્ઠા એટલે શ્રીરામ. જ્યાં હંમેશા બીજાનો વિચાર કરવામાં આવે છે, જ્યાં ત્યાગની ભાષા બોલાય, કંકાસ કે જ્યાં કોઈ દિવસ ઝઘડો થતો નથી ને, તે જ રામના ગુણો. ત્યાં કોઈનો એના ભાઈઓ હતા, માતાઓ હતા, ઘણું બધું હતું, પણ કોઈ જગ્યાએ કંકાસ કે ઝઘડો જોવા મળતો નથી. વનમાં ગયા પછી રામ સુગ્રીવની મૈત્રી પણ આદર્શની હતી. તારા જેવો મિત્ર કોક જ હોય. સુરત વા ભાવ શુદ્ધ. આમ રામ ભગવાન એટલે કે રામ પોતે સુગ્રીવને આકે છે, સુરદો વા ભવ દ્વિધા, કે તારા જેવો મિત્ર અત્યાર સુધી મને મળ્યો નથી. એ રામના શબ્દો કોના માટે છે? સુગ્રીવ માટે. આટલી સરસ મજાની બેની પાકી મિત્રતા હતી. મિત્રતા હતી એ આપણે ખબર કેમ પડે? તો કે રામના કાર્યની અંદર અહીંયા કહેવાય કે સુગ્રીવે ક્યારેય પાછું વાળું જોયું નથી. તેથી પરસ્પર શક્તિનું માપ પૂર્ણ રીતે જાણનારા રામ સુગ્રીવ એકબીજાનું કામ ઉમંગથી કરે છે. વાલીને મારવા સુગ્રીવને રામ મદદ કરે છે, અને રાવણને મારી સીતાને પાછા લાવવામાં કામમાં સુગ્રીવ રામને મદદ કરે છે. સુગ્રીવ પર રામનો અનહદ પ્રેમ હતો. સુગ્રીવમાં એટલે કે આત્મપૌમ્ય ભાવની સીધી સાદી વાત એના જીવનમાં આપણે જોવા મળે છે. તેથી અહીંયા મૈત્રી બાંધતા પહેલાં જ પણ હનુમાનજી વચ્ચે કૂદી પડે એ કે તમે બે મિત્ર થાવ, એનું તો કાંઈ વાંધો નથી. કારણ કે ઋષ્યમુખ પર્વત ઉપરથી રામ અને લક્ષ્મણ ખભા ઉપર બેસાડી અને ઊંચા પહાડ ઉપર આ બંને ભાઈઓને લાવે છે.
અને બંને ભાઈઓની ઓળખાણ કરાવતા અહીંયા સુગ્રીવને અહીંયા હનુમાનજી આ પ્રમાણે કહે છે કે ભાઈ તમે દોસ્તી કરો છો, મિત્ર સંબંધ બાંધો છો, તો મિત્ર સંબંધ બાંધતી વખતે તમારે આ અગ્નિની સાક્ષીએ મિત્રતા તમારી હોવી. તો એમ કરીને હનુમાનજી અગ્નિ પેટાવે અને અગ્નિની સાક્ષીએ મૈત્રી સંબંધ નિર્માણ કરે છે. એટલે મૈત્રી સંબંધ નિર્માણ થયા પછી રામ કહેશે કે તારું કામ હું કરીશ, સુગ્રી કહેશે કે તમારું કામ હું કરીશ. બંને હાથ મિલાવીને જ્યારે કામની શરૂઆત કરે છે ત્યારે સુગ્રીવના કામમાં મદદ આપવા અહીંયા રામે વાલીનો વધ કર્યો, એ સુગ્રીવનું કામ કર્યું. સીતા આવી રીતનું હરણ થયા પછી એને પાછી લાવીને રામના હાથમાં સોંપી, એ સુગ્રીવે રામનું કામ કર્યું. અરસપરસ આવી રીતનો મૈત્રી સંબંધ બંધાયો છે. એટલું જ નહીં, પણ સરયુમાં જ્યારે પ્રવેશ કરતી વખતે રામ જ્યારે પ્રવેશ કરે છે અને એ જ્યારે કિષ્કિંધામાં ખબર પડે છે સુગ્રીવને, કારણ કે રાજા હતો, એ રાજાને ખબર પડે છે કે મારા મિત્ર રામે સરયુ નદીની અંદર પોતાના શરીરને આવી, ત્યારે દોડતો આવે છે અને જે સરયુમાં રામે પોતાનો દેહ સ્વર્ગ કર્યો એ સરયુની અંદર સુગ્રીવ પણ પોતાનો દેહો સ્વર્ગ કરી નાખે. આને કહેવાય મિત્રતા. મિત્ર કેવો હોય એ રામે પોતાના જીવન દ્વારા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. વાલીને મારવા સુગ્રીવ રામની મદદ કરે છે અને રાવણને મારી સીતાને પાછા લાવવાના કામમાં સુગ્રીવ રામને મદદ કરે છે. સુગ્રીવ પર રામનો અનહદ પ્રેમ હતો. સુગ્રીવમાં આત્મોપવ્ય ભાવના પણ જોવા મળે છે. બીજી વાત છે કે રામને પોતાની જન્મભૂમિ ખૂબ પ્રિય હતી. કેવી જબરજસ્ત, એને જન્મભૂમિ ઉપર એટલું આકર્ષણ હતું ને. અને એ ઘટના પણ વાલ્મીકી લખે છે. વાલ્મીકી લખે છે કે રાવણને માર્યા પછી રાજ્યાભિષેકની તૈયારી લંકાની અંદર થવા લાગી અને એ વખતે અહીંયા લક્ષ્મણ પોતાના ભાઈ રામને કહે છે કે મોટા ભાઈ 14 વર્ષથી આપણે અયોધ્યા છોડી અને જંગલ અને આવી રીતના ફરતા રહ્યા સહી. 14 વર્ષની અંદર અયોધ્યાની અંદર કેટલી રાજનીતિની ઉથલ પાથલ થઈ ગઈ છે એ આપણે બે જાણતા નથી. કદાચ આવી રીતનું હોય કે આપણે ગયા પછી આપણે કોઈ બોલાવે નહીં ને પાછું, એટલે આવું બધું ઘણું થવાની શક્યતા. 6 મહિને રાજ્યની ઉથલ પાથલ થાય કે નહીં, 2 વર્ષે થાય કે નહીં, કોઈ વાળી હોટલમાં લઈ જઈને પાછળથી ઉથલાવી નાખે કે નહીં ગુજરાત સરકારને, અને આવું થાય કે ન થાય. એટલે લક્ષ્મણ અહીં ભાઈને સમજાવે છે એ કે ભાઈ આપણે હવે અયોધ્યા જવું નથી. અયોધ્યામાં તો 14 વર્ષમાં તો કેટલી બધી આડી અવળી આવી રીતની અયોધ્યાની રાજનીતિઓ શું હોય ખબર નહીં. એના કરતાં આપણને આ મળેલું છે, મહેનત કરેલી છે, પુરુષાર્થ કરેલું છે, અને એની જગ્યાએ વિભીષણની જગ્યાએ તમારો રાજ્યાભિષેક કરીને આપણે અહીં કાયમ માટે રહી જાય. શું કહે છે, આપણે કાયમ માટે આટલી સુંદર નગરી, સોનાની નગરી, વૈભવશાળી નગરી, કોઈ પ્રકારની ખામી નહીં ને એવી સુંદર મજાની લંકા નગરી હતી. હવે આ છોડીને આપણે ક્યાં જવું? આપણે ત્યાં જઈને કદાચ જો હાથમાં રાજ મળે તો હજી શું કહે છે, અને ન મળે તો પાછું આપણું હતું નહીં. એના કરતાં મળેલું જ છે તો આપણે આના ઉપર રાજ કરીએ. આ બધી ઘણી બધી દલીલ અહીંયા કોણ કરે છે? લક્ષ્મણ રામને દલીલ. રામ બરોબર સાંભળે છે, કાંઈ વાંધો નહીં, તારે જેટલું બોલવું એટલું બોલી લે. અને આ બધી વાતો સાંભળ્યા પછી લક્ષ્મણને કહેશે કે ભાઈ તારી વાત કદાચ સત્ય હોય કે ન હોય મને ખબર નથી, પણ અપી સ્વર્ણમયી લંકા નવે રોષતે લક્ષ્મણ જનની જન્મભૂમિ સ્વર્ગદા ગરી હશે. આ રામના મોઢામાંથી નીકળેલા શબ્દો છે. કોના માટે? લક્ષ્મણે જ્યારે આટલી મોટી દલીલ રામની સામે કરી ત્યારે રામ એને સ્પષ્ટ શબ્દમાં કહે છે અપી સ્વર્ણમયી ન લંકા. આ સોનાથી ભરેલી સુંદર લંકાની નગરી મને આકર્ષિત કરી શકતી. ગમે તેટલું સોનું હોય, ગમે તેટલો વૈભવ હોય, ગમે તેટલી સુંદર હોય, પણ નમે રોષતે લક્ષ્મણ, આ લંકા નગરી મને આકર્ષિત કરી શકતી નથી. શા માટે? તો કે અપી સ્વર્ણમયી લંકા નમે રોષતી લક્ષ્મણ જનની જન્મભૂમિ સ્વર્ગાદપી ગરી છે. જન્મભૂમિ અને જન્મ આપનાર આ બે માતાઓ એવી છે કે જે સ્વર્ગ કરતાં વિશેષ માણસને સુખ આપી શકે. એક તો જ્યાં જન્મ હોય તે મારી જન્મભૂમિ, અને જેણે મને જન્મ આપ્યો હોય તે આ જનની જન્મ છે.
એટલે કે જેણે મને જન્મ આપ્યો છે તે અને જે ધરતી ઉપર મારો જન્મ થયો છે તે આ બંને સ્વર્ગ કરતાં શ્રેષ્ઠ નથી. સ્વર્ગ કરતાં જો દુનિયામાં શ્રેષ્ઠ કોઈ વસ્તુ હોય તો એ મારી જન્મભૂમિ છે. એટલે લક્ષ્મણ, તારી વાત કદાચ તને સારી લાગતી છે, પણ હું લંકામાં હવે 1 મિનિટ પણ રોકાઈ શકતો નથી. મને મારી જન્મભૂમિ અને મારી જન્મ આપનાર મારી માતા મને અત્યારે યાદ આવે છે. કહેવાનો અર્થ કે આ બધી વાતો રામે પોતાના જીવનમાં લાવી અને સમાજની સામે પ્રત્યક્ષ દર્શન કરવા માટે આ બધી વાતો મૂકી દીધેલી છે. તેથી અહીં કહે છે તેથી આપણે અહીંયા જ રોકાઈ જઈએ. લક્ષ્મણ શું કહે છે? હવે આપણે અહીંયા આટલું મોટું રાજ્ય વિભીષણને તમે રાજા બનાવો એના કરતાં તમે રાજા બની જાઓ. આટલી સુંદર નગરી, આટલો મોટો વૈભવ, આટલું આકર્ષક દુનિયાની અંદર એકેય નગરી અથવા એકેય રાજ્ય નથી. ત્યારે રામ કહે છે કે તારી વાત મને ગમતી નથી. એમ કે લંકા સોનાની અને સુંદર હોવા છતાં મને આકર્ષી શકતી. શું કહે છે? સોનાની અને સુંદર હોવા છતાં લંકા મને આકર્ષી શકતી નથી. હે લક્ષ્મણ, જનની અને જન્મભૂમિ સ્વર્ગ કરતાં પણ મહાન. સ્વર્ગનું જો સુખ મળે ને તો એના કરતાં જન્મ આપનાર જન્મભૂમિ અને જેના પેટે જન્મ લીધો છે ને આ બે સ્વર્ગ કરતાં શ્રેષ્ઠ. રામ આપણને આ વાત સમજાવે છે. રામ અહીંયા શું કે સ્વાર્થ ત્યાગની પરાકાષ્ઠા એટલે રામ. કેવા? સ્વાર્થ ત્યાગની પરાકાષ્ઠા એટલે રામ. કેવી રીતે? તો કે રામની પાસે 3 નગરી આવી. કેવી? એ ધારે તો 3 નગરીનો રાજા રામ બની શકે. બરોબર? અયોધ્યાની નગરી મોટા ભાઈ તરીકે એના હકની જ હતી. માં વચ્ચે ભલે ગમે તેલા આવી રીતના રોડા નાખીને બધું ખેદાન મેદાન કરવા માગે અને ધારતને તો એ કાયદાથી ને પણ અહીંયા પોતાના હાથની અંદર અયોધ્યાનું શાસન લઈ શકત, પણ લીધું નહીં. કાંઈ વાંધો નહીં. માતા જો આવી રીતની પિતાને કહેતી હોય અને પિતાને પણ મને વનમાં મોકલવાની જો આવી રીતની હોય ને તો હું પણ વનમાં જવા માટે તૈયાર છું. આગલે દિવસે વશિષ્ઠ અને રાજા દશરથ કહેશે. શું કહેશે? કે ભાઈ રામ, આવતીકાલે તારો રાજ્યાભિષેક સવારમાં કરવાનો છે. તેથી વશિષ્ઠને બોલાવીને વશિષ્ઠને કહેશે કે એના માટે જે કાંઈ સુગંધી પદાર્થો હોય તે જે નદીઓના જે પવિત્ર ગંગા યમુના સરસ એવા જે પવિત્ર હોય ને એ પવિત્ર બધા જળને સુગંધી પદાર્થને બધું જ લાવો. આવતીકાલે મારે રામનો રાજ્યાભિષેક અયોધ્યાની ગાદી ઉપર રાજા એને મારે બનાવવાનો છે. અને રામના મહેલમાં જઈ અને પોતે જ દશરથ કે બેટા આવતીકાલે મારે તને રાજા બનાવવાનો છે. બરોબર ને? એટલે આવતીકાલે સવારે વહેલો ઉઠી અને જે પ્રમાણે વશિષ્ઠ મુનિ કહે ને એ પ્રમાણે તારે તૈયાર થઈ જવાનું છે. આજની ભાષામાં કહેવું હોય તો બ્યુટી પાર્લરમાં થઈને તૈયાર થઈને તમારે આવવાનું. એવું થાય ને, કારણ કે શણગાર રાજા બનવાનું. ભાઈ રાજા બનવાનું એટલે એના કેટલા ઠાઠ માઠ હોય. એ તો સામાન્ય અહીં કોઈ 3rd ક્લાસનો ધારાસભ્ય હોય ને એને જો કાંઈ સત્તા આપવાની હોય ને તોય કેટલો એનું બધો મોટા મંડપ કરીને ઉત્સવ ઉજવે કે નહીં. તો આ તો રાજા ભાઈ. એટલે કાંઈ વાંધો નહીં પિતા, તમારી જો ઈચ્છા હોય ને તો હું આવતીકાલે રાજા બનીશ. વયા ગયા મહેલમાં. રાતે ખળભળાટ મચી ગયો. એ બધું આપણે રામાયણ તો આપણે ખબર જ છે. પણ સવારે પાછા પિતાજી જ્યારે પિતાજીના રૂમની અંદર હલકે કોપભવનમાં જ્યારે રામ આવે છે અને એ વખતે અહીંયા શું કહે છે, કઈ કહે છે કે તારા પિતા મૂર્છિત થઈ ગયા છે, બોલી હક એમ નથી, પણ એને એક વાત કહેવાની છે. તો રામ કહે કયો નહીં, તમે કહો કે મારા પિતા કે એ તો મારા શિર સમાન છે. તમે આજ્ઞા આપો કે પિતા આજ્ઞા આપે. શું મારા પિતાને શા માટે આવી રીતની એની હાલત થઈ ગઈ છે? એ કે હાલત તો બહુ અઘરી છે, પણ કયો નહીં કે એ કે તારે વનમાં જવાનો, 14 વર્ષ તારે વનમાં, અને અયોધ્યાની ગાદી ઉપર મારો ભરત. કાંઈ વાંધો નહીં. પિતાની આજ્ઞા માની આજ્ઞા હોય તો હું જઈશ. એમ બહાર નીકળી વલકલ ધારણ કરી અને એ જ સમયે વનવાસ. કેટલા વાગે નીકળ્યા? 12 વાગે નો નીકળ્યા. કેટલા વાગે? રામ વનમાં જવા અયોધ્યા છોડ્યું ક્યારે? કેટલા વાગે? એમ 3 વાગે. જો વનવાસ, વનમાં જવાનું હતું. વનવાસ એને ઊંધેથી ગણો તો શું થાય? 9:15. કેટલા? 9:15 વાગે અયોધ્યા
હવાનો હોય કે સોડી કેવા વનવાસ વાંથી કાઢો જી સવાનવ હનુમાન કેટલા વાગે ગયા હવા નવે અયોધ્યા છોડી જે ગાદી ઉપર રામ બેસવાના હતા એ ગાદીનો પણ ત્યાગ કરી અને કહેવાનો કે સ્વાર્થની પરાકાષ્ઠા એટલે શ્રીરામ બરોબર એ અયોધ્યાનું રાજ્ય પોતાનું કાયદાકીય રીતે પણ પોતાનું હતું રામાયણમાં લખ્યું છે હાથમાં ધનુષ બાણ લઈને આવ્યો એ કે કોઈને મારા ભાઈને વનમાં જવાની આજ્ઞા હમણાં જ અયોધ્યાને બાળીને ભૂકો કરી નાખું જેણે મારા મોટા ભાઈને આવી રીતની આજ્ઞા એને તો હમણાં જ ખલાસ કરી દઉં જેલમાં પૂરી દઉં હરિયા પાછળ આવો ધૂધવાતો લક્ષ્મણ આવ્યો રામ કે ભાઈ શું છે ઠંડો ગાર થઈ ગયો કેવો રામ માટે લક્ષ્મણ ગમે તેવો હોય ને પણ રામ કે ભાઈ બસ લક્ષ્મણ હવે પૂરું હવે આગળ નહીં બોલતો એટલે કેવા થઈ જાય આ ભાઈની મિત્ર ભાઈની જે કહેવાય ને જે આત્મીયતા છે ને એ રામાયણ આપણે આ વસ્તુ બતાવે છે અને બીજી નગરી છે સુગ્રી એ જે હાથમાં લીધી ને વાલીને માર્યા પછી તો અહીંયા કે કિષ્કિંધાનો રાજા પણ એ કે મેં વાલીને મારીને કિષ્કિંધા નગરી ઉપર રાજ કરવા માટે મેં આ વાલીને માર્યો નથી આ નગરી તો તારી જ છે એમ કરીને રાજ્યાભિષેક સુગ્રીનો કરે છે લંકાની અંદર લંકા જીતી રાવણને માર્યો અને લંકા જેવું આવી રીતનું સુંદર અને ધનથી વૈભવશાળી રાજ્ય જ્યારે આવ્યું ત્યારે વિભીષણને રાજા બનાવે ત્રણ નગરી જેના હાથમાં આવી તો કાયદેસરનો રાજા બનવા છતાંય જે લોકોને જેવી રીતનું સોંપવાનું હતું ને એ રામે સોંપી દીધું છે એટલે ત્યાગની અંદર આગળ અને ભોગની અંદર પાછળ એ રામનું જીવન આપણે સમજાવે છે રામનવમીના દિવસે આ વાત જો આપણે બરોબર સમજી લઈ રામના કદાચ બધા ગુણો આપણી અંદર ન પણ આવે કારણ કે એ તો ગુણોની પરાકાષ્ઠા છે આટલા બધા ગુણો એને કેળવા છે તેથી એ પુરુષમાંથી પુરુષોત્તમની ડિગ્રી એને પ્રાપ્ત થઈ છે આપણે ખાલી માનવ તરીકે પણ એકાદો ગુણ જો લઈએ તો પણ આપણું જીવન ધન્ય બને પારકી ભૂમિને પૂજીને પરદેશ જતા રહેલા પારકી ભૂમિને પૂજીને પરદેશ જતા રહેલા આજના યુવાનોને માતૃભૂમિના પાવિત્રનો ખ્યાલ આવે કેવી રીતે જ્યાં જન્મો મોટો થયો સરકારે પણ ખર્ચા કર્યા છે મા બાપે પણ ખર્ચા કર્યા છે અહીંથી તૈયાર થયો મોટો ડૉક્ટર થયો વકીલ થયો બેરિસ્ટર થયો મોટો એન્જિન થયો ને શક્તિ બધી ક્યાં વાપરે વિદેશમાં અહીંયા જ્યાં મહેનત કરીને બધું જેના માટે સમાજ ઘસાણો છે કુટુંબ ઘસાણો છે ઘણા બધા સરકારે પણ આડી અવળી બધી આવી રીતની યોજનાઓમાં મદદ કરી છે બધું એની પાસેથી લઈ અને મળેલી શક્તિ ક્યાં વિદેશના શરણે આ લંકાપતિ રાવણને માર્યા પછી આ સમજવાની જરૂર રામની પાસેથી આ સમજવાની જરૂર બરાબર ને કે રામે એમ ન કીધું કે ના બહુ સરસ છે ને હવે અહીંયા સ્થિર થઈ જાઓ લક્ષ્મણે તો આગ્રહ કર્યો પણ રામે એ કર્યું નહીં તેથી અહીં કહે છે કે દુર્લભમ ભારતે જન્મ જે ભૂમિમાં રામ કૃષ્ણ જન્મા તે ભૂમિ દુર્લભ છે એ ભૂમિમાં જન્મ મળ્યા પછી એ ભૂમિની મહત્તા કોણ સમજાવશે રામકૃષ્ણના ઉપાસકોનું આ કામ છે રામનવમીના દિવસે આ કાર્ય કરવા માટે માણસે કટિબદ્ધ થવાનું જરૂર એકાદ નિયમ એકાદ રામના ગુણનો આવી રીતનો જીવનમાં લઈ અને એ પ્રમાણે જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ માનવ માત્રને પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન આપતા સાગર જેવા ગંભીર આકાશ જેવા વિશાળ અને હિમાલય જેવા ઉદાર શ્રી રામના જીવનનો વિચાર કરવાનો આજનો દિવસ છે આટલું એનું તેજભર્યું જીવન રામનું છે એનો વિચાર કરવા માટે આજે આપણે થોડો પ્રયત્ન લગરી કહેવો કારણ કે એનું ચરિત્ર જ એટલું બધું જબરદસ્ત વાલ્મીકીએ લખ્યું છે કે બધા ક્ષેત્રમાં આપણે પહોંચી શકવાના નથી શ્રીરામના ગુણોનો વિચાર કરી તેમના ગુણોને જીવનમાં લાવવા તેમના વિચારો અને સંસ્કૃતિ સમાજમાં ટકાવી રાખવા કૃત નિશ્ચય બનીએ તો જ રામનવમી સાચા અર્થમાં ઉજવી ગણાય રામનો એકાદ ગુણ પણ જો જીવનમાં આવે આચારમાં આવી અને જીવવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો જ રામનવમીનો ઉત્સવ ઉજવો ગણાય રામની માતૃ પિતૃ ભક્તિ તો ખરેખર અનુકરણીય છે તેમ એટલે કે વનમાં જવાની પિતાની આજ્ઞાનું દુઃખ કે આનાકાની કર્યા વગર પાલન કરે છે
રાજ્યાભિષેકની વાત સાંભળતી વખતે કે વનમાં જવાના આદેશ સ્વીકારતી વખતે એના ભાવમાં કોઈ ફરક પડ્યો નહીં. યુવાન રામ હતા. દશરથ એના કમરામાં ગયા અને કીધું આવતીકાલે તારે રાજા બનવાનું છે. કાંઈ વાંધો નહીં પિતા, તમે એના ચહેરા ઉપર કોઈ હર્ષનો શોક આવ્યો, ભાઈ આવતીકાલથી તો હું રાજા થવાનો છું. એવો આનંદની એક પણ લહેરી વાલ્મીકી કે આ જ્યારે વાલ્મીકી લખે છે ને ત્યારે આ પ્રસંગ લખતા વાલ્મીકી કહે છે કે રામના ચહેરા ઉપર એક પણ હર્ષની આવી રીતની રેખા જોવા મળી નહીં. કાંઈ વાંધો નહીં, તમે જો પિતા કહેતા હોય તો તમારી આજ્ઞાનું પાલન કરી અને આવતીકાલે હું રાજા બનીશ. એમ કે સવારે જ્યારે એને એમ કહેવામાં આવ્યું કે બેટા હવે તારે રાજા થવાનું નથી, હવે તારે વનમાં જવાનું છે, એક પણ નિરાશાની રેખા એના ચહેરા ઉપર દેખાણી. બાપાએ રાતે આમ કીધું અને સવારે આમ કહે છે, મોઢું ફરી જાય કે નહીં? ફરી જ જાય બધાને. આ તો અનુભવ થાય તો આપણે ફરી જ જાય એમ, પણ અહીંયા ફર્યું નહીં. હર્ષનો એક પણ અંશ માત્ર અહીંયા રાજા થવા માટે જ્યારે અહીંયા દશરથ કે ત્યારે કાંઈ વાંધો નહીં. અને એમ કહે છે કે હવે તારે રાજા બનવાનું નથી, હવે તો તારે વનમાં જવાનું. અને કેટલા વર્ષ? 14 વર્ષ તારે વનમાં. ત્યારે પણ રેખા ઉપર એક પણ આવી રીતનો નિરાશાનો ગુણ એની અંદર દેખાતો નથી. આ બતાવે છે માતૃ પિતૃ ઉપરનો પ્રેમ. તેવો માતા પિતા ઉપરનો પ્રેમ આપને બતાવે છે. રાજ્યાભિષેકની વાત સાંભળતી વખતે કે વનમાં જવાનો આદેશ સ્વીકારતી વખતે એના બંને પ્રકારના ભાવો સરખા છે. પિતાશ્રીનો શબ્દ તરત જ કબૂલ. આમ પ્રસન્ન એટલે રામ. પ્રભાતના 5 થી 7નો સમય રામની યાદની અંદર રામ પ્રહર તરીકે આજે ભારતભરની અંદર દરેક જગ્યાએ પ્રચલિત થઈ ગયો છે. એમ કે રામને, રામના ગુણોને, તેમના પરિવારને પણ આજના દિવસે આપણે નમસ્કાર કરવા જોઈએ. બધાનું ચરિત્ર, બધાનો વિચાર કાંઈ એકાદ કલાકમાં કાંઈ થઈ શકે નહીં. તેથી રામને સમજવા માટે રામનવમીના પવિત્ર દિવસે આજે આપણે આટલો થોડો ઘણો વિચાર, જે કાંઈ આપણી બુદ્ધિમાં, જે કાંઈ મહાપુરુષ પૂજ્ય દાદા પાસેથી કાંઈ સાંભળ્યું, એના પુસ્તકો વાંચ્યા અને એમાંથી લઈ અને દાદાએ જે રામનવમી ઉપર જે વાતો કરી છે ને એ જ વાતો અહીંયા હું કહેવા માટે બેઠો છું. આમાં આપણું કાંઈ નથી, મહાપુરુષનું છે, ઋષિનું છે, આચાર્યનું છે. જે લોકોએ આવી રીતના પ્રયત્ન કરી અને સંસ્કૃતિ ટકાવવા માટે રાત દિવસ જેમણે પ્રયત્ન કરીને એમના વિચારો થોડા ઘણા વાંચ્યા, સાંભળ્યા, બરાબર, અભ્યાસ કર્યો અને એમાંથી જે કાંઈ યાદ રહ્યું ને એ આપણે પ્રામાણિકપણે અહીંયા રામનવમીના દિવસે રામના ચરિત્રને સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આમાં આપણું કાંઈ નથી. આ તો ખાલી શું કહેવાય માઇક છે, ભૂંગળું, બરાબર ને. સ્ટેશન તો ક્યાંનો ક્યાંય નમસ્કાર કરીને આપણે આજનો ઉત્સવ પૂરો કર્યો.